ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ان کی جناب علی کارٹون لگا کے تم تبلیغ کر رہی ہو یار. خدا دا خوف نہیں ہے تمہیں؟ کوئی عام بندہ کرے نا، پھر بندہ نے ایسے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نا، وہ کارٹون سا ایک بنا کے لگایا ہوا کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے. بھائی تم ویسے لکھ کے لگا لو، کارٹون بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اسی بغیرتی پھیلائی ہوئی ہے. بڑا غصہ آتا ہے پھر کال پہ اگر چلا جاتا ہے کوئی مسلمان بندہ، تو اس کو گالم گلوچ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ. ملک صاحب نے کہا جو اچھا اطلاع خطرہ صاحب نے. عامر بھائی، عامر بھائی ایک دفعہ ذرا آج کی تاریخ بتا کر نا ذرا وہ پیش گوئی کل والی کر دیں جو کل آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ مرضی جو ہے اب حاکے بنائیں گے. کیونکہ آپ کی پہلی پیش گوئی بھی ہمیں یاد ہے کہ مرضی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگی گالیاں دیں گے، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں ننگی گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ دوسری پیش گوئی جو آپ نے کل کی ہے یہ بھی ذرا کر دیں. اور ساتھ میں مرضیوں کو میرا میسج ہے کہ پہلی پیش گوئی عامر بھائی کی جو ہے وہ بالکل لفظ ب لفظ پوری ہوئی ہے، تو دوسری بھی پوری ہونے والی ہے. تو ان کو مان لیں، بیعت کر لیں. عامر بھائی ذرا اپنے الفاظ میں پیش گوئی ایک بار کر دیں، میں ریکارڈ بھی کر لوں. جی پہلے بھی میں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ مرزائی ایسی شاطمیت کریں گے اس سوشل میڈیا پر کہ دنیا کا کوئی ملحد، کوئی غیر مسلم قوم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے توہین کرتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دے گی جس طرح سے یہ کریں گے. اور یہ جو نئی اپلیکیشنیں آ رہی ہیں نا، یہ اے آئی وغیرہ جس سے آواز اور وہ بن جاتی ہے موڈیفائی کر کے، یعنی میں بول رہا ہوں تو میرے ہی نہیں الفاظ کو آپ کسی اور کے آواز میں چلوا سکتے ہیں، چلتا ہوا بندہ بھی دکھا سکتے ہیں. اس سے یہ مرزائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ ویڈیو بنائیں گے، وہ خاکے بنائیں گے کہ چارلی والوں نے جو پیرس میں تھے، سویڈن والوں نے، کسی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی ہوگی جس طرح کی یہ کرنے جا رہے ہیں. بس تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ مرزائی سارے ریکارڈ توڑ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ان کی تربیت ہے، وجہ ان کی بنیاد ہے. بنیاد میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، مرزا قادیانی کہہ کر گیا ان کو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر کوئی چیز سچی نہیں، نہ کوئی. اور مرزائی کہتے بھی ہمارے سامنے کہتے، میں نے دیکھا ہے مرزائیوں کو کہ اگر پھر مرزا صاحب نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی کو بھی نہیں مانیں گے. تو جب وہ نہیں مانیں گے تو وہ ریئیکٹ کریں گے. جیسے جیسے مرزائیت کا جھوٹ ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے تو وہ ایسے تپتے جا رہے ہیں. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ شاطمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اس جھوٹ کی وجہ سے پرووک ہوتے جا رہے ہیں اور سیدھا جا کے نبی علیہ السلام کو گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بالکل آج لکھ لیں آپ، میرا خیال ہے آج کے 24 نومبر ہے، آج 24 نومبر 2025 ہے. اگلا جو 24 نومبر ہوگا 2026 یہ ریکارڈ انشاءاللہ آپ کو بول کر کہے گا کہ وہ کس کس حد کو کراس کر چکے ہوں گے، مرزائی کہاں تک پہنچ. اگر یہ اسلام کی طرف واپس نہیں آتے تو انہوں نے ساری حدیں کراس کرنی ہیں. سیدھی گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ جو ویڈیوز اور خاکے بنا کے تصویریں نبیوں کی، پیغمبر کو جس طرح ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تصویر لگائی ہوئی ہے، خاکہ بنایا ہوا ہے مسیح علیہ السلام کا، تو وہ اسی طرح نبی پاک کا بھی بنائیں گے، ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس پر توہین امیز حرکتیں کریں گے. یہ آج نوٹ کر لیں، اگلے سال انشاءاللہ چیک کر لیں گے. میرا یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ یہ مرزائی اسی طرف کو جا رہے ہیں. ہمیں تو نظر آ رہے ہیں، کسی کو نہ نظر آ رہے ہوں تو وہ دیکھ لے گا اگلے سال انشاءاللہ. جزاک اللہ. بالکل ایسے ہی ہے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے.
आज से 2 साल पहले ये जजा मिर्ज़ाई जो है, ये आज हमें वो शातमियत बड़ी छोटी मोटी लगती है जब ये किसी का नाम लेकर कोई ऐसे गाली देता था, और हमारे नज़दीक ये सबसे बड़ा शातिम था। आज इसको तो हम समझते नहीं है कि ये इतना बड़ा शातिम है। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पर इसने की शातमियत। हम्म, तो व्हाट्सएप पर हमारे एक साथ बैठने वाले थे, अब वो उनका भी बाद में पता चला कि उनके अंदर भी क्या क्या मसाइल हैं। बहरहाल आए और उन्होंने कहा कि मैंने इस बंदे के साथ बात नहीं करनी, आप भी इसको ग्रुप से निकाल दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि ये शातमियत करता है। मैंने भी उस वक्त भी यही कहा कि मिर्जायत जो है ना, शातमियत मिर्जायत की माँ है। इससे आप अगर शातमियत की वजह से पीछे हटेंगे, बात नहीं करेंगे, बाइकाट करेंगे, तो फिर होएगी नहीं बात। आप देखेंगे ये अकेला शातम नहीं है, सारी मिर्जायत ही शातमियत है। हर तरफ ये क्योंकि बुनियाद मिर्जा कादियानी दे के गया है ना। वो कह के गया अगर मैं झूठा हूं तो सारा इस्लाम भी झूठा है, सारे नबी भी झूठे हैं, पैगम्बर इस्लाम को भी ना मानो, किसी को ना मानो, अगर मुझे नहीं मानो फिर सबको छोड़ दो। तो जब वो ये तालीम दे के गया है तो इन्होंने क्या करना है? इनकी तो बचपन से ग्रूमिंग, इनके दिल में तो नबी पाक की ऐसी इज्जत है कि अभी कल की बात है, आपकी ब्राड पर जो गाली देकर गया था ना वो इब्नुल बगा, अभी से 2 घंटे पहले मैंने देखा वो एक ब्राड पे बैठे हुए थे सारे ज़ुरियतुल बगाया। तो वो 1122 उसको कह रहा था कि कल तुम्हारा जवाब सुना वहाँ पर, वो शेर पढ़ रहा था शहनशाहवान, तो तुमने जाके जो शायरी उसकी मुकम्मल की है ना, यानी गाली दे के मारिया किब्तिया का नाम लेके, कहता तुमने दिल खुश कर दिया। तो वो कह रहा था हाँ, ये चुप ही नहीं कर रहे थे, मिर्ज़ा साहब की तो इन कर रहे थे। तो मैं, अब आप अंदाज़ा करें, जो मिर्ज़ा कादियानी की तौहीन करेगा वो तौहीन ये नबी पाक की करेंगे। आप मिर्ज़ा कादियानी को उसकी बीवी को कुछ कहेंगे, वो नबी पाक की बीवी को कहेंगे। आप मिर्ज़ा कादियानी को कहेंगे, वो नबी पाक को कहेंगे। आप मिर्ज़ा कादियानी की औलाद को कहेंगे, वो नबी पाक की बेटी नवासों पर भौंकेंगे। आप मिर्ज़ा कादियानी के फॉलोअर्स पर, खलीफों पर जाएंगे, वो नबी पाक के खुलफा पर जाएंगे। ये शुरू से उनकी तरबियत है। तो मैं तो अब बिल्कुल ऐसे नतीजे पर पहुंच गया हूं कि अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं रही। अगर किसी को ख्वाहिश है वो जाके करता फिरे, गपशप लगाता फिरे, मुनाजरे करता फिरे, मुझे इनके साथ बात करने की कोई हाजत नहीं। जिस बंदे ने मेरे सामने, अभी पहले वो लुकमान से कर रहा था ना, मैंने उसको कहा मुझे प्रोवोक ना करो, बिल्कुल किसी नबी का जिक्र ना करना। बात कर रहे हैं मिर्ज़ा कादियानी की, ताउन की, कि ताउन फैला तो उसने वो बातें अपनी घड़नी शुरू कर दी कि मैंने पेशगोई ये की थी, मैंने वो की थी। उसका जवाब दो, अगर दे सकते हो दो, नहीं दे सकते बिस्मिल्लाह, नीचे उतरो, घर जाओ। पिछले नबियों की मिसाल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इब्तदा है, हमने बड़ा डाइजेस्ट किया, बड़ा बर्दाश्त किया, और हम हर दफ़ा हमने यही देखा, हम मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, वो इन बातों को उछाल उछाल के नबियों की तरफ तौहीन कर रहे हैं। तो अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, हकीकत भी यही है कि या तो जो इनकी किताबों में चीजें लिखी हुई हैं, जैसे वो आयत मिसाकुल नबीयीन वाली जो आयत है, उसके मतलब जो रिजल्ट ये इन्होंने निकाला हुआ है, या उसका जो मफहूम इन्होंने निकाला हुआ है, वो बिल्कुल ये मिर्जा कादियानी को वो मुसद्दक रसूल मानते हैं। और इसी तरह से आखिरी जो रसूल है वो भी ये मिर्जा कादियानी को मानते हैं। और फिर सारे नबियों से अफजल भी ये मिर्जा कादियानी को मानते हैं। और इसी आयत जो है मिसाकुल नबीयीन के तहत ये मिर्जा कादियानी को माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल मानते हैं। और यही हकीकत है। अगर ये इस हकीकत को तस्लीम करते हुए बात करें तो फिर तो बात बनती है। और अगर ये जो फिक्रा बोलते हैं जी हम तो गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, ये बात करके अगर फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे इतराज भी करें तो ये नाकाबिल कबूल है। जो इनकी हकीकत है वो सामने लाकर बात करें। इस तरह की मुनाफिकत या ये जो पर्दा ओढ़ा हुआ है ये नाकाबिल कबूल है जी। हाँ जी,
ایک منہ سے کہنا کہ بھئی ہم نبی پاک کو آقا مانتے ہیں، اس کو غلام مانتے ہیں، تو اس لیے غلام کی ہم نے مثال آقا سے دینی، بھئی ہمیں نہیں پسند، ہمارے بارے میں یہ سودا نہیں ہے. آپ نے غلام کہہ کے دینی ہے، دشمن کہہ کے دینی ہے، دوست کہہ کے دینی ہے، حمایتی کہہ کے دینی ہے، مخالف کہہ کے دینی ہے، مثال ہم نے سننی ہی نہیں. اپنی براڈوں پر مثال ہم نے سننی نہیں. سیدھی سی بات ہے، دل کرتا ہے بات کرنے پہ کر لو، نہیں دل کرتا تو کرو کر جاؤ، کافی ہو گیا. یہ ڈوگر صاحب کون ہے؟ جی السلام علیکم ڈوگر صاحب. ڈوگر صاحب مائک اوپن کریں. شیبان صاحب تو کہنے ہاتھ لگ گیا سی، میں کیا ہاتھ وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے جناب؟ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خدمت کریں آپ کی؟ سر شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا. آپ کی گفتگو سن رہے تھے ماشاءاللہ. کیا بات. ملک صاحب آپ کے پاس 2 فون ہیں، ایک ہے ایک لیپ ٹاپ ہے عامر بھائی. تو جائیں نا ذرا اس کی پکچر لیں نا، انصر رضا کی براڈ کی، جہاں پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا خاکہ لگایا ہوا ہے، لیں اس کو محفوظ کریں. یہ بھی نہیں نا کرواندے تے اگوں ڈانگا مار دینے انہاں دی صلاح کریے ڈانگا مار دین. ایک نا سافٹ ویئر ہوندا ہے ان شارٹ، اودے چ بھی ہو جاندی ہے. یہ انہوں نے سب سے جو ہے نا رات کو لگائی ہوئی تھی یہ والی. میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ مرزا قادیانی کا وہ خاکہ لگائیں نا، جو جس میں یہ نئی ویڈیو نہیں آتی جس میں وہ پجامے سے سارا کچھ نکل رہا ہے. وہ یار یہ اے آئی کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہیں بناتے وہ، اس سے دیکھیں، کیپچر کریں. نہیں تو میں دیکھ کے آپ کو سینڈ کرتا ہوں، دونوں کو جوڑ کے، یا یہ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں، میں خود آپ کو جوڑ کے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ਮੈਨੂੰ ਟੋਰੋ WhatsApp ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਚਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜੇ, ਵੇਖੀ ਜੇ. آپ نے مجھے بھیجی نہیں ہے وہ والی ویڈیو، نہیں بھیجی، اپلوڈ کی ہے میں نے، حوالہ نہیں بھیجا. اپلوڈ کی ہے، دونوں والا بھی اپلوڈ کر دیا، وہ گوشوارے والا، تعداد کا گوشوارہ جس میں 3 صحیح گل ہے. دیکھو یہ کتنی مطلب اس کو نہیں اور کی مرداں دا دل کردا ٹھکوان دے. ملک قادر اینوں کیوں نہیں پوچھدا یار؟ نہیں اگر باز نہیں آئیں گے تو ایک براڈ ایسی لگے گی. یار نجف بھائی نہ کرو یار، تسی رہن دیو، پہلے پوچھ لیا کرو عامر بھائی یہ لگا دوں، پھر لگایا کرو. ایک دم سے وائرس آنا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو ان سے نا وہ گالی پلا دیتی ہے. کیا بات تھی یار. بہرحال بادام بھی کھا رہے ہیں، بکرے بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑی پریشانی ہے یار. ان لوگوں کا کوئی ٹھوس حل نہیں نکل رہا. بیٹھے باہر نے
ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂ ਬਰੱਬਾ ਜਾ ਕੇ। कमर साहब, जी जी कमर साहब, कमर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है कमर साहब? ਉਹ ਜ਼ੈਬ ਭਾਈ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? आका का गुलाम, डेरिंग। डॉक्टर डेरिंग। नहीं, मेरे ख्याल है अक्का का गुलाम। आपको तो मैं वो आईडी शेयर कर देना दोनों, मैं पीछे जाना पैना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब की हाल है? बड़िया बड़िया हस्तियां ते उस्ताद मोहतरम नज़ीर साहब बैठे ने ते इस वास्ते और टोनी साहब आंदे ने असीं अजे ज़ेरे तमीर हाँ ते इस वास्ते असीं सिर्फ सुनने हाँ ते इस वास्ते सुन रहे थे तुहाड़ियां जेहड़ियां ने जी। यही गल है। इन्नी करोड़ां दी बैता सानू यकीन करो यार मनु ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਬਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਾੜੀ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾੜੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਾੜੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आमिर नज़ीर साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆमिर भाई ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ ਹੋਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ। देख लो लेकिन मैं तो आना जट ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰਾੜ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਉਹ ਸਰ ਕੀ क्या ਆਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੁੰਡਾਤੇ ਯੌਲੇ ਪੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਜਫ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਕ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? नहीं इतना पता है मिर्जा के बारे कि वो दुनिया का लानती तरीन कज़ाब इंसान सी, लेकिन मजीद पता नहीं जाना तो क्या मुराद है तुहानू। ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? थोड़े बहुत, हाँ जी थोड़े बहुत पढ़े। ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? मैं जिस वजह तो सर उस बंदे ਨੂੰ झूठा कज़ाब ਮੰਨਦਾ ਨਾ, मैं पता नहीं ਹੁਣ मैं ਐਸ ਸੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੰਗ ਦਤੂਰਾ ਫੀਮ ਉਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਮੀਰ ਖਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਾਣਾ ਸੀ। लेकिन काने होने ते भी मैंने उसका कोई इतराज नहीं सी और उसका टट्टी खाने च मरने ते भी कोई इतराज नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी जी हाँ हाँ, मैं तो क्या मेरे ख्याल शायद तुसें मेरी गल नहीं सुनी। मैं क्या कि जितने ज़्यादा पाकिस्तानी जानते होंगे पाकिस्तान विच रह के, वो सिर्फ है मेरे ख्याल ज़्यादातर बेसिक ही जानते, लेकिन मैं पढ़िया कि इसका कोई हवाला मौजूद नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਫਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰਪਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰ ਫਾਰਗ हुए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਰਪਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਬਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਸੁੰਗਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। आमन नज़ीर साहब मौजूद है ने? आमन नज़ीर साहब मौजूद है वो? हाँ जी मैं मौजूद हूँ, थोड़ा बिजी है, गल करो, मैं सुन रहा, पर दूर हाँ थोड़ा। नहीं सर, मैं तो काफ़ी बराडा ते अज मैं गया वां, मैं एक मसला एक इबारत रख रहा, मैनू वो कोई समझा नहीं रहा। अगे भी मैं तुसी उस टाइम बिजी हो गए तो मैं इंतज़ार करके तो फिर मैं चला गया सा। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ 2 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ रवानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा नंबर 212 जो। एक सेकंड जरा ठहरो। जिल्द भी सफ़ा 212 जी। हाँ जी पढ़ो। पस जब के जड़ा पहला पैराग्राफ शुरू होता है ना, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। पस जब के आखिरी दिनों के लिए ये अलामतें हैं जो पूरे तौर पर ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो इससे यही साबित करता है कि दुनिया के दौरों में से ये आखिरी दौर है। और जैसा कि खुदा ने 7 दिन पैदा किए हैं और हर एक दिन को 1000 साल से तशबीह दी है, इस तशबीह से दुनिया की उम्र 7000 होना नसे कुरानी से साबित है। पहला तो चीज़ चलो इत्थों तक तो मैनू पता है। अगली जड़ी लाइन है ना, यह मैनू समझानी जे। और नीज खुदा वितर है और वितर को दोस्त रखता है, और उसने जैसा कि 7 दिन वितर पैदा किए हैं, ऐसा ही 7000 भी वितर है। यह चीज़ मैनू समझाई। 7 दिन वितर पैदा किए, ऐसा ही 7000 भी वितर है। हाँ जी, वो कहना चाहता है कि हाँ जी वो कहना चाहता है कि 8वां हज़ार नहीं आने लगा ना। 8वें हज़ार तो मुराद है कि अगर 8वां हज़ार आ जाएगा तो जुफ्त हो जाएगा ना। 6, 8, 10 जुफ्त ने ना, ते 5 ते 7 वितर ने। ते वो तां कहंदा है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह दिन वितर पैदा किए ने, इस तरह उन्हें साल भी वितर ही पैदा किए ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7000 ही होएगा, 8वां हज़ार नहीं होएगा। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं, लेकिन इत्थे एक ते ट्विस्ट है वे कि 7000 जेड़ा वे जदों 7000 दी फिगर आएगी तो वो ताक नहीं रहेगा, वो जुस्त हो जाता है, क्योंकि 2 ते तकसीम हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि ताक जेड़ा वे वो 2 ते तकसीम नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, उत्ते वो कह रहा है कि खुदा वितर है और वितर को दोस्त रखता है। 7 दिन जो है वो वितर पैदा किए, ये तो ठीक हो गया कि 7 वितर ताक है, नो प्रॉब्लम। 7000 जड़ा ये ताक नहीं है, ये तो जुफ्त है। नहीं, 7000 जेड़े ने वो 7 दा अदद ते जेड़ा है वो ते वितर ही है ना। नहीं सर, इस तरह तो फिर इस हिसाब नाल ते 7 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਤਾਕ ਗਿਣਾਂਗੇ।
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 7 ਤੇ ਵਿਤਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 70 ਜੁਫਤ ਹੈ 700 ਜੁਫਤ ਹੈ 7000 ਵੀ ਜੁਫਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ रसूल कादियानी की रसालत जहालत है जहालत है जहालत ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 8,000 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 7,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 2-3 ਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇ 8,000 ਸਾਲ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ 7,000 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਾ ਸਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਥਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 70 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਕੱਢੋਗੇ हाँ 210 सफ़ा, ये तो 212 में ना, ये तो सिर्फ 2 सफ़े पीछे चले जाओ, 210 नंबर सफ़ा। जी जी उथे मिर्जा साहब लिख रहे ने, सो शरीयत का ये मतलब नहीं कि क़यामत का वकू हर एक पहलू से पोशीदा है, बल्कि तमाम नबी आखिरी ज़माना की अलामतें लिखते आए हैं और अंजील में भी लिखी हैं। बस मतलब ये है कि इस ख़ास घड़ी की किसी को खबर नहीं। खुदा कादर है कि 1000 साल गुजरने के बाद चंद सदियां और भी ज़्यादा कर दे, यानी क्या जड़ा 1000वां साल जा रहा है ना, 7वां 1000वां साल, ये गुजरने के बाद भी चंद सदियां और भी ज़्यादा कर दे। ਟੇਵੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ अफगानिस्तान फिर रुके भी होंगे, अफगानिस्तान में फिर वो ठहरे भी होंगे, तो अफगानिस्तान में फिर उन्होंने कोई शादी भी की होगी। तो ये जो कबीला है ना ईसा खेल कबीला, ईसा खेल के नाम से पता चलता है कि ये उनकी नस्ल से हो सकता है, ये उनकी नस्ल से। लो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਘੜ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੇਇਦਜ਼ ਕਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 7000 ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 7000 ਸਾਲ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ 7000 ਨੂੰ ਵਿਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ऐसे दा 213 नंबर पेज अगर तुसी कटोगे ना ऐसे किताब दा, आखिरी ज़माना में ये मुशाबहत है कि खुदा ताला ने मिलत मूसवी के आखिरी ज़माना में एक ऐसा नबी मबूस फरमाया जो जिहाद का मुखालिफ था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गल कर रहे हैं, और दीनी लड़ाइयों से उसे कुछ सरोकार ना था। ये कितने लिखे है? बाइबल तो अलावा तो कितने और नहीं लिखे है, बाइबल च लिखे है। हाँ वो ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे कह रहे हैं। जी जी, ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे कह रहे कि वो जिहाद का मुखालिफ था। अल्लाह कहता है कि जिहाद करो अपनी नफ्स दे नाल और अपने माल दे नाल, ते मिर्जा साहब कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते है ही मुखालिफ समझाते। और अगे जी गल लिखी हो ये तो भी ज़्यादा डेंजरस है, और उनके चाल चलन में बहुत फतूर वाक़या हो गया था। बनी इसराइल की इखलाकी हालतें, अच्छा नहीं है बनी इसराइल के बारे लिखी, बनी इसराइल की हाँ गल ठीक, कर रहे वो हैं। ऐसे वक्त में आया था
जबकि बनी इसराइल की इखलाकी हालतें बहुत बिगड़ चुकी, उनके चाल चलन बहुत फतूर वाक़या होता, उनकी सल्तनत जत नहीं। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ख्वाब ਦੇਖਿਆ, ਬਰਤਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੰਨੋ ਅਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਕੀਦਾ ਅਖਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? जी ये तो मुझे पता है कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। क़यामत ਦੀਆਂ निशानियां च एक निशानी ये भी है कि दरिया खुश कर दिए जाएंगे और ज़राअत के लिए ज़मीन बहुत आबाद हो जाएगी। ऐ किकन हो सकता है? ਜ਼ਮੀਨ नहीं की लिखे है? दरिया खुश्क कर दिए जाएंगे और ज़राअत के लिए ज़मीन बहुत आबाद हो जाएगी, यानी कि ज़राअत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दरिया खुश्क हो जाएंगे। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा चले, शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाफ़िज़। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। अगर फाटक खुला हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आराम से गुजर जाती हैं। ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਪੁਰ ਕਰੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ। ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਲ आओ जी दनान मतलूब साहब तशरीफ ले आओ तो दसो। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲਾਣ ਢਮਕਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸੂਫ ਕਸੂਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਹੀ ਅਸੂਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਕਾਬਿਲ ਇਤਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਅਗਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ।
दुरुस्त फरमाया तुसां। ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 101 ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨਾਜ਼ਰ ਕਲਾउड ਸਰਫੇਸ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨॉलेज ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆयत ਪੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ आयत पढ़ी, उस तो बाद ਉਹਨੂੰ कम अज कम 10 वारी किया और जायल के बच्चे, वो बेवकूफ़ के बच्चे, वो तुझे समझ नहीं आ रही, तर्जमा कर। वो जायल के बच्चे, इसका ये मतलब नहीं। चलो ਇਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਮਨਾਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲਾउड ਸਰਫਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸਾਜੇ वक्ता पार हो गया। ਕਿਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰੇ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਆयत ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆयत ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਫਜ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 72 ਫਿਰਕੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਆ ਖਾਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਅਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ 4 ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਵਫਾਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਏਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਂਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਤਖ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਦੁੰਬਾ, ਉਹ 72 ਫਿਰਕੇ 72 ਫਿਰਕੇ 72 ਫਿਰਕੇ 72 ਫਿਰਕੇ। ਇਹ ਦੂਆ ਆਂਦਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ 72 ਫਿਰਕੇ 72 ਫਿਰਕੇ 72 ਫਿਰਕੇ 72 ਫਿਰਕੇ। ਇਹੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਸੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ कि सूरज जुम्मा की आयत आखिरी वाली। तो ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਝਾਸਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮौज कराती है।
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਚੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਆਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कल रात अपने इम्तियाज साहब एक खुशखबरी सुना के गए ने कि एक कल रात ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਸੀ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਕਰੀਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਪੈ ਕੰਦ। ਇਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਨੂੰ ਦੀ ਭੈਣ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਨਾ ਬਿਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੋਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੇ ਬਹਿਰੀਨ ਭਾਈ ਵੀ, ਅਸਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਦ। ਬੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਜੇ ਮਲਕ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸ। ਬਮਾ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਦਈਏ ਮਾਨੇ ਝੂਠ ਕੀ जानती करता। ਵਾਹ ਸ਼ਬਾ ਹੈਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਬਾ ਹੈਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੈਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਬਰਲਾਸ ਨੇ। ਅਰੇ ਕੱਲ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਦ ਬੜੈਚ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਰਲਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਵੇਲਾ ਆਖਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਫਿਰ। ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਢੂੰਢ ਲਓ,
ढूंढ लो मुझे नीचे आया पुत्र तू ये ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚੀਕਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਾਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਲਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਫੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਟੈਟ ਟੈਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ। ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਸਮ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੇ। ਸਰ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾਸਰ ਵੜੈਚ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੜੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਰਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। यार इतनी जबरदस्त गजल थी ना अबू बकर मीर भाई। कैसी थी गजल वैसे? देखिए देखिए। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਜया भाई ने फोन ਕੀਤਾ? ਪੁੱਛੋ ਕਰੋ ਜਰਾ ਫੋਨ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਨ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। फोन करो ना हजरा। चुक चुक के मारूंगा चुक चुक के। वो कहना है कौन है? नहीं आया कोना कोना दानी जी स्पीक है दानी आहो दानी उस्ताद जी। दानी। मलक जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बाल लो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਸਮੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਠੁੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਰਾੜ 'ਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੱਸ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਟਾ ਕੇ ਧੋਂਦਾ, ਉਂਝ ਅੱਜ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਧੋਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਬੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਟਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਗੋਂ ਹੱਸਿਆ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੰਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ दानी साहब की आखदे जे? उस्ताद जी समझाओ तो सही हो कि ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ वालेकुम सलाम। हाँ जी मुगल साहब कुछ दसो, कोई सानू कोई समझाओ। ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ? ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਹੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ?
ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜ਼ਰਤ I ਮਾਜ਼ਰਤ take ਸੌਰੀ। my word back, sorry. ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਨਜਮ ਗੱਲ ਭਾਈ। ਸੁਣ। I'm sorry, I'm sorry. ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਜ਼ਾਬ, ਜੋ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਝੂਠਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ, ਕੱਢ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹਿ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਝੂਠ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਵਾਨ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਹਰਫ ਬਾ ਹਰਫ 1400 1500 ਸਾਲ, ਕੱਲ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਪਣਾ ਕਾਦੀਆਨ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਮਬੂਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਦਜਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਇਹ ਦਜਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦਜਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਾਗ ਮੰਨ ਫਾਈਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਦੀ? ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 65 ਦਾ, 71 ਦਾ, 69 ਦਾ, 70 ਦਾ, 72 ਦਾ, 84 85 89 88 ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਦੋਂ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਕਾਤ ਰੋਜ਼ਾ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 30 ਖੋਲ, ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਸੀ? ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 30 ਹੈ, ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨੇ ਡਿਬੇਟਰ। ਨਜਫ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਮੁਗਲ ਗਲਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਿਹਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੋਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ 5-6 ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਮੇਨ ਆ ਆਪਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ। ਉਹਦੇ 5-6 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਪੜ੍ਹੇ, ਗਲਤ ਸਮਝੇ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਮਜਮੂਏ ਨਹੀਂ, ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਉੱਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਓਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਅਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਜਿਸਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਾਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਜਦਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਈ ਮੁਗਲ ਬਈ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਲਈ। ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ उसके ਨਾਲ मजाक करना है। हकीकत में तुम दस रहे, ऐसे नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं होता, अब हम तुम्हें समझाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਝੂਠ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਅਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੀਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਬੂ ਦਾ ਬਕਰ ਹਿਸਾਬ ਮੀਰ ਭਾਈ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਵਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓਗੇ ਉਹ ਲਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਬਸ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਟੀਂਗੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ।
ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਾ 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 ਹੂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਸੇਜਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ $1000 ਨਗਦ ਕੈਸ਼ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਿਆਓ ਜਵਾਬ ਇਸਦਾ, ਇਹ ਮਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਲ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਸਲਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ $1000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 43 ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕਦੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਬਰ ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, जी जी गब्बर साहब बोले। जी जी भाई, वो तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी मिल गई है वहाँ पे तुर्की में, पहाड़ों पे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई है ना तुर्की में। अच्छा, पहाड़ पे जी, हम ठीक हो। आपको नहीं पता? हम यहाँ पे मिर्जा गुलाम कादियानी की बात कर रहे हैं, उसकी किताब की, उसकी किताब का नाम कश्ती है नूह। अच्छा अच्छा, I'm सॉरी, ओहो हो, I'm सॉरी, ठीक है ठीक है, माफ कीजिएगा, आप कंटिन्यू रखें। जी जी। तो ए छोटा जा एक सवाल, ठीक है ना, छोटा जा सवाल है, देखो कितना छोटा जा। उन्होंने कहो कि जी ए मिर्जा गुलाम कादियानी ने निशान नंबर 43 विच ए गल लिखी है। सही, ठीक है, ए गल तुसी ए गल तो कश्ती नूह च होनी चाहिए है, ठीक है। हुण आए बाएं शाए नहीं, कश्ती नूह चू मिर्जा गुलाम कादियानी दी पेशन गोई कढ़ दिओ, मेरे को $1000 इनाम लै लो। नहीं कढ़ सकते तो मान जाओ झूठा है, गल खत्म हो गई। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਨਜਫ ਭਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਮਾ ਬਰਾ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, पेज 249 1 ਘੱਟ 250। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि ये जब ये आयत नाजल हुई सैयद वाली ये आयत नाजल हुई है ना, ठीक है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको मालूम नहीं ये पेश गोई किस मौके के मुतल्लक है। मुतबर तफासिरों में आता है। ठीक है, ਇਹ पेज ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ लिखा कि मुतबर तफासिरों में लिखा है कि जब ये आयत नाजुल हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया कि मुझको ये मालूम नहीं कि ये पेश कोई किस मौके के मुतल्लक है। उन्होंने अगर पूछना है कि ए कित्थे लिखा है, किहड़ी तफसीर च लिखी है। ठीक है, क्योंकि सानू तो चुकदे बेसिकली ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ कि अबू बकर मीर भाई समझाओ तुसी। अगर यही बात है तो फिर इस्लाम आपका इस्लाम पर कायम रहना ही मुश्किल है। मुतबर तफसीरों में लिखा है कि जब ये आयत नाजिल हुई सयूम उल जमीउ वयलून अल दुबर, तो हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुझको मालूम नहीं कि ये पेशेंगोई किस मौके के मुतल्लिक है। तो जब बदर की लड़ाई में फ़तह अजीम हुई तो आपने फरमाया अब मालूम हुआ कि इसी फ़तह के अजीम की पेशेंगोई खबर दी थी। और एक मरतबा आपने फरमाया मुझको एक खोशा अंगूर दिया गया, ये अबू जहल के लिए है। अच्छा, बेसिक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਸੈਯਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਆਇਤ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਤਬਰ ਤਫਸੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਤਬਰ ਤਫਸੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਏ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀਏ ਨੂਹ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਯੂਰੋ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 113 ਸਫੇ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ कुरान पाक में लिखा हुआ है, मतलब अगर पहली सूरत ही पढ़ोगे ना, इन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो जान दी जनाब अली इसमें यूं है इसमें वो है, ये ऐसे नहीं होता, ये वह ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ इन्होंने। हमें कुरान ज़्यादा आता है तुमसे, क्योंकि ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਫਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਫਹਿਮ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਆਏ।
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜੋ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। मैं कहा मलिक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आगे प्यारे आगे। मैं कहा लामा साहब ने नाले भी शर्त रखी है भी जब ये बात पूरी होगी तो बाद लंगड़े चलने लगेंगे, बाज अंदर सुझा के किए जाएंगे, बाज गूंगे बोलने लगेंगे। नाले आवे के बात सदी गई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਖਾਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 50% ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਮੋਹਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਗਲ ਭਾਈ। ਮੁਗਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਾਵਾਂਗੂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਹਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? नजफ भाई हिदा हुदा भाई आप अपने ब्रांड लगाया करें चाहे आधे घंटे के लिए। नहीं मैं सरगोदी आप अपने ब्रांड लगाया करें। ये जंगली है इसकी गुस्सा ना करेगा। तो नजफ भाई असा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥਿੰਦੇ ਖਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਸ ਚਾ ਗਏ ਤੇ ਭਲੇ ਆ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਖਲਾ? ਅਸਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਭਰਾ ਵਧੇ ਤੇ ਕੋਲ। नजफ भाई ने भूख के शायद भुब्बू गत्ती खला है, के शायद भुब्बू गत्ती खला है। सही है चाचा आ गए विरा जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ? ਛੇੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੱਤੀ ਆ ਲਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਗੱਤੀ ਸਾਂ, ਨਾ ਸਮਸਨ ਤੇ ਨਾ ਜਗਸਨ, ਭਗਦੇ ਵਸਨ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੰਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। भाई तुम अपने ब्रांड लाया करो छोटी मोटी ना, अद्धे घंटे की, पौने घंटे की तो उत्थे किसी किस्म का खतरनाक बंदा नहीं तुम बिठाना। ठीक है, खुद सवाल करया करो इन्होंने को तो सारी गलबात तुहाडे वास्ते हो जाएगी। ठीक है भाई, उत्थे आ सवाल रखो सामने। क्योंकि वाकई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੁਝਾਏ तुसां ब्रांड लाओगे ना ते तुहाडे कोल काम वांगू क्योंकि लभदे हुंदे आ, ये लभदे हुंदे आ कोई नवा मुसलमान कोई सानू लभे जेड़ा टिकटॉक ते नवा आया वा नवा इस फील्ड दे उत्ते ते जो ही ब्रांड लानी है इन्हां ने जनाब काम वांगू इकट्ठे होना तुहाडे आले दुआले ते कुछ स्लोगन उत्ते लाना पैना ना उस तरह दा। स्लोगन और पोस्टर तुहानू भेज छड़ांगे ओहदे थोड़ा ओके
ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।